पूर्वे एक दूर राज्य रे जणे एते सुंदरी रानी रहुथिले जे तिनी लोकरे तांको परी सुंदरी केही नथिले। रानी ओ तांको राजा खुशीर राजत्व करी रहुथिले। हेले दिने दुर्भाग्य आसिला आउ रानी अति बेमार हेले। डाक्टर किछि तो थिबो जहा हमें करि परिबा। महामहिम आमे यथा संभव उपचार करि सारिछु आउ करिवा पई किछि भी बाकी नाही। महाराज रानी आपनଙ୍କୁ देखिବାକୁ इच्छा प्रकाश करूछंती। प्रिय आउ डाक्टर माननकु हैरान करो नहीं स्वामी। तुमरो किछि भी हबनी रानी। जेबे जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चय घटिबो। ना एक समय आसीबो जेबे तुमको पुणी थरे बाहा हेबाकु पड़िबो। कदापि नहे। एहा तुम पई सहज हेबो नाही। तेणु मो अनुपस्थिति सह अभ्यस्त हेबाकु मो तुमको समय देबी। प्रतिश्रुति दियो जेबे तुमे पुणी बाहा हेबो तेबे मोरी पड़ी जणे सुंदरींकु बाहा हेबो। कथा दियो। केही भी तुम परि सुंदरी कदापि हेई परिबेनी। सत्य प्रेम जोगु लोक सुंदर दिसंती। आम झियर जत्न नेबो। सेही रातिरे रानी मरी गले। राजा दुखरे भांगी पड़िले कारण से रानी को प्रकृତରେ भल पाउथिले। अनेक वर्ष धरी राजा बाहा हेबा विषय भाबिले भी नाही। दिने तांको सभासद माने तांको पाखकु आसिले। महाराज एई देशर स्त्री माने भावुछंती जे तांको प्रतिनिधित्व करिबाकू तांको कथा सुनिबाकू केही नाही। राज्य रे स्त्री ओ पिला माननक विषय रे जत्न नेबा पई पुरुष माने स्त्री माननक भली कुशली नहंती। तेबे आमे कोन करबा उचित हबो बोली तुमे भाबुछो? महाराज मो दुस्साहस को क्षमा करंतु। आम राज्य निहाती जणे रानी को आवश्यक करे। केमिति साहस कलो? महामहिमा केवल राज्य रे स्त्री को हित पाई प्रार्थना करूछु आपण पुणी थरे बाहा हुअन्तु। ठीक अछि हेले मो स्त्री करो शेष इच्छा थिला जे मो केवल जणे तांको परि सुंदरी स्त्री को बाहा हेबा उचित। महामहिम स्वर्गीय रानी को इच्छार सम्मान पाई आमे चारि आडकू आम दूत माननकू पठाइबा। तेणु राज्यर सभासद सामंत माने दूर देश सबकू दूत पठाइले। हेले स्वर्गीय रानीक परी सुंदरी केही भी मिले नाही। अनेक वर्ष बीती गला। दिने राजांक पुराणा मित्र तांको पाखकू आसिले। महामहिम ग्यारिसन तुमे मते विक्टर डाकी पारो। राजकुमारी को डकाओ। सतरे अनेक वर्ष परे भेटा हेउछि। तांको बिना अनेक वर्ष बीती गलानी। एठी से आसिलानी मो झियो। हे प्रभु से ठीक रानी को परि दिसुछंती। सही एका सुनेली बाळ सही एका स्वर्गीय सौंदर्य से ठीक स्वर्गीय रानी को परि दिसुछंती। तांको सांगंक कथा राजांको प्रभावित कला आउ से निष्पत्ति नेले। शेषरे मरुथिबा रानींकु देइथिबा कथा वास्तवतारे पूर्ण हेबो। राजा सभासद मानंकु दरबार को डकाइले। स्वर्गीय रानी चाहिथिले जे तांको परि जणे सुंदरी आम राज्यर नुआ रानी हेबा कथा मु घोषणा करी आनंदित जे मु जणे महिला को पाइछि जे तांको परि सुंदरी। एकमात्र महिला जे तांको परि सुंदरी। एकमात्र महिला जे तांको परि सुंदरी हेउछि तांको निज झियो मो राजकुमारी। से रानी भावे सिंहासन रे बसिबे आउ से प्रधानमंत्री को पुओ को बाहा हेबे जे मो अंते ही राज्यर राजा हेबे। ए कथा सुनी राजकुमारी खुशी नथिले। तेणु से किछि असंभव जिनिस मागी बाहा हेबाकू एढाई देबा पई निष्पत्ति नेले। बापा मुई कोन सुनुछि? प्रिय यह तुम मां को इच्छा थिला। हेले मु केमिति जनकू बाहा हेबी जाहाकू मो आदौ जानिनी। यह तुम मां को इच्छा थिला। हेले यथेष्ट मु मो निष्पत्ति नै सारिछि। ठीक अछि मु प्रधानमंत्री को पुओ को बाहा हेबी जदि मु मागिबा चारोटी जिनिस पाइबी। तुमर जा इच्छा ताहा तुमको दिया जिवो। तेबे मु चाहे तीनोटी पोशाक। गोटिए सूर्यंक परि सुनेली अन्यटी जह्नंक परि रूपेली आउ तृतीयटी तारा मानंक परि चकमकिया।
आउ शेषरे मते एक छद्मवेश दरकार जहा जंगलर 1000 जिनिसरे तयारी होइथिबो हेले सेथिरे कोनोसी फूल पक्षी बा पशु कष्ट पाइ नथिबे। ଭଲ କଥା ଝିଅ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାଯିବ। तापरे राजा राज्यर सबुठु भल तंती मानंकु डाकिले आउ तांको पोशाक बुणिबाकु कहिले। से तांको सेनारे थिबा सबुठु भल सैन्य मानंकु डाकी छद्मवेश पई जिनिस संग्रह करिबाकु कहिले। राजकुमारी भाबिथिले जे से किछि असंभव मागिछंती, तेनु तांको प्रधानमंत्रीको पुओकु बाहा हेबाकु पडिबनी। हेले कोन हेला, एहाकु कुहुक कुह बा चमत्कार। तंती माने सूर्यंको परि सोनेली, जह्नंको परि रूपेली ओ तारा मानंको पई चकमकिया पोशाक आउ पक्षिया पोशाक आउ पड़िथिबा पक्षीर पर ओ सुखिला पत्र एवं काठी कुटारे एक छद्मवेश बुणिबाकु सक्षम हेले, जेउथिरे कौनसी जीव कष्ट पाइ नथिले। सेमाने राजकुमारीଙ୍କୁ एक अखरोट देले, जेउथिरे 4 पोशाकକୁ भांग पकाइकी रखी हेबो। ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଚାହିଁଥିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବାହା ହେବ। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ କେମିତି ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣେ ନା? ତୁମେ କଥା ଦେଇଥିଲ। ବାପା, ତୁମେ ମାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିଲନି କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ଆଉ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ମାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ଥିଲା, ଯେବେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି, କିପରି ଆପଣ। ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। କାଲି ତୁମ ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମହଲରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ବାପା, ଦିନେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବ। ରାଜକୁମାରୀ ସାରା ଦେଶରେ ବୁଲିଲେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଦିନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଏକ ଫମ୍ପା ଗଛ ପାଇଲେ ଓ ତା କୋରଡ଼ରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦେଶର ରାଜା ସେହି ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାମହିମ, ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଅଛି, ଯେ ମଣିଷ ଆକାରର, ହେଲେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ପୂର୍ବେ ଦିଶି ନଥିବା ଛଦ୍ମବେଶ ପିନ୍ଧିଛି। ତାକୁ ମହଲକୁ ଆଣ। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ଫେରିଯାଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଉଠିଯାଅ, ତୁମେ କିଏ? ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ଚୁଲି ନଥିବା ଜଣେ ଜୀବ ମୁଁ। ଆସ, ଆମ ମହଲକୁ ଆସ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ କାମ ମିଳିବ। ତେଣୁ ରାଜକୁମାରୀ ମହଲକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ପାହାଚ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାନ କୋଠରୀ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଅନେକ ମାସ ଧରି ରୋଷେଇଆର ସହାୟିକା ଭାବେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କଲେ। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଭୋଜି ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜକୁମାରୀ ରୋଷେଇଆକୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସବୁ କାମ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଯାଇ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଭୋଜିରେ ପଶିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସ। ତୁମକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଉଁଶ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ନିଜ ମୁହଁ ଓ ହାତରୁ ପାଉଁଶ ସବୁ ସଫା କଲେ। ତାଙ୍କ ଅଖରୋଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସୁନେଲି ପୋଷାକଟିକୁ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିଲେ। ନିଜ ବାଳ ମୁକୁଳା କଲେ ଓ ନାଚକୁ ଗଲେ। ସେ ନାଚ କକ୍ଷରେ ପଶିବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ରାଜା ଖାଲି ତାଙ୍କ ସହ ନାଚିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଯେବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସରିଲା, ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ ମହାମହିମ। ହେଲେ ରୁହ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡରେ ରାଜକୁମାରୀ ଉଭେଇ ଗଲେ। ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲୀ ଛଦ୍ମବେଶ ପିନ୍ଧିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମୁହଁ ଓ ହାତରେ ପାଉଁଶ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ପାଉଁଶ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ନା, ପାଉଁଶ ସଫେଇ ଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୋଳ ତିଆରି କର। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୋଳ ତିଆରି କଲେ। ସେ ପାତ୍ରରେ ନିଜ ସୁନା ମୁଦି ରଖିଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଝୋଳ ଢାଳିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଦି ଦିଶିବନି ଆଉ ଝୋଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜା ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଝୋଳ ପିଇ ନଥିଲେ। ସେ ମୁଦିକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ରୋଷେଇଆକୁ ଡକାଇଲେ। ଆଜି ରାତିର ଝୋଳ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ କି? ମହାମହିମ, ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛ କି? ହେଲେ ଏହି ଝୋଳ ତୁମ ହାତ ତିଆରି ପରି ତ ଲାଗୁନାହିଁ। କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି ମହାମହିମ? ହଁ,
ଏହି ଝୋଳ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପିଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଝୋଳ ଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମ ରନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଏହା ମୋ ସହାୟିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ମହାରାଜ। ତାକୁ ଡାକ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡକା ହେଲା। ତୁମେ ଝୋଳ ତିଆରି କରିଛ କି? ହଁ ମହାମହିମ। ଏଇଟା ତୁମର କି? ମୋ ପରି ଏକ ଗରିବ ଝିଅ କିପରି ଏଭଳିଆ ମୁଦି ପାଇବ ମହାମହିମ? ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ନାଚରେ ଭେଟିଥିବା ଜଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଝୋଳ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅତି ଖୁସି ମହାମହିମ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହଲରେ ଆଉ ଏକ ଭୋଜି ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ରୋଷେଇୟାର ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଏଥରକ ସେ ତାଙ୍କ ଜହ୍ନ ପରି ରୂପେଲି ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସହ ନାଚିଲେ, ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ପୁଣି ଉଭେଇ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ପାଉଁଶ ସଫା କରିବି କି? ନା, ପାଉଁଶ ସଫେଇ ଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୋଳ ତିଆରି କର। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଏଥରକ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ସୁନାହାର ବାହାର କଲେ ଏବଂ ପାତ୍ର ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଝୋଳ ଢାଳିଦେଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦିଶିବନି। ଆଉ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହି ଝୋଳ ମୁଁ ପିଇଥିବା ଝୋଳ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟାଏ ହାର? ଶୁଣ ରୋଷେଇୟା, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ପଠାଅ। ଯେବେ ରୋଷେଇୟା ଆଉ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଏହି ଝୋଳକୁ ତିଆରି କରିଛ କି? ହଁ ମହାମହିମ। ଏଇ ହାରଟା ତୁମର? ମୋ ପରି ଏକ ଗରିବ ଝିଅ କିପରି ଏଭଳିଆ ହାର ପାଇବ ମହାମହିମ? ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ନାଚରେ ଭେଟିଥିବା ଜଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଝୋଳ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅତି ଖୁସି ମହାମହିମ। ରାଜା ରହସ୍ୟମୟୀ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଝିଅ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ରହିପାରିଲେନି। ସେ ନାଚରେ ଭେଟିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କଥା ବି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଏକା ଲୋକ ବୋଲି ରାଜା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପର ଭୋଜି ଓ ନାଚର ସମୟ ଯେବେ ଆସିଲା, ସେ ସତ କଣ ଜାଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସବୁ କାମ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ଦୟାକରି ମତେ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଭୋଜିରେ ପଶିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସ। ତୁମକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଉଁଶ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ତାରାମାନଙ୍କ ପରି ଚମକୁଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ନାଚକୁ ଗଲେ। ରାଜା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ ନାଚିଲେ। ରାଜା ଚୁପଚାପ ଧୀରେ କରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଥିବା ମୁଦିଟିକୁ ଗଳାଇ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଏବେ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ ମହାମହିମ। ଆଜି ରାତି ସାରା ନାଚ ଗୀତ ହେବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଅ ନା। ହେଲେ ମୁଁ ଦୟାକରି। ନାଚ ଗୀତ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଝିଅର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୁଦିକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଧାଇଁ ଗଲେ। ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ରାଜା ତାଙ୍କ ଝୋଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତି ଦୁଃଖିତ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ରାଜକୁମାରୀ ପାତ୍ରରେ ସୁନା କଙ୍କଣ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଝୋଳ ଢାଳିଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଝୋଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଆଜି ରାତିରେ ଝୋଳ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ କି? ହଁ ମହାମହିମ। ଏଇଟା ତୁମର? ମୋ ପରି ଏକ ଗରିବ ଝିଅ କିପରି ଏଭଳିଆ କଙ୍କଣ ପାଇବ ମହାମହିମ? ହେଲେ କିପରି ତୁମ ପରି ଜଣେ ଗରିବ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଝିଅ ଏହି ମୁଦିକୁ ପାଇପାରିବ? ମହାମହିମ, ତୁମେ ସେଇ ମହିଳା ଯାହା ସହ ମୁଁ ଏତେ ରାତି ଧରି ନାଚୁଛି। ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିଲେ। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାଚରେ ଭେଟିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଲନି କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ କେବଳ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମତେ ଏକ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଝିଅ ଭାବରେ ଦେଖିବି। କାରଣ ମୋ ମା କହିଥିଲେ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ତୁମେ ସତରେ ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ବି ଖାତିର କରିନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି? ହଁ, ମୁଁ କରିବି। ଶେଷରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ